Inco race begin. Group, general salute, salute. Group, by the left, quick march. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. May all be happy, may all be healthy, may all see auspicious things, and may none experience sorrow. With heart, I, Vaishnavi, welcome you all. And standing right beside her with equal joy and pride, I, Prithvi, extend my greetings to every radiant soul gathered here this evening. A warm and elegant evening to one and all present here. Respected dignitaries, beloved teachers, cherished parents, dear students, and every wonderful guest who has graced this auditorium with their presence today. It is a moment painted with excitement, warmth, and celebration. A moment that arrives only once every year, yet leaves behind memories that echo for a lifetime. Today's theme, Nava Pallava, New Leaves, represents freshness, renewal, and blossoming potential. Just like tender leaves promise the beginning of a new season, our students stand before us as the promise of a bright tomorrow, resilient, brilliant, and ever-evolving. Let this night remind us the power of beginning. A new leaf does not ask permission to grow. It simply unfolds. And so do our students, blooming gracefully, growing courageously, and shining brilliantly in every endeavor they embrace. Nava Pallava is not just a theme, it's our identity tonight. So without further ado, let us embark on this enchanting voyage of performances, speeches, melodies and memories woven together in harmony under the grand celebration Nava Pallava. Every new beginning comes from some other beginning's end. Every auspicious occasion begins with a prayer, a gentle invitation to divinity, a moment of surrender and a reminder that gratitude turns to what we have into enough. To invoke blessings for a harmonious evening, we now invite our melodious school choir to present the invocation. May their voices rise like incense in the air, filling this hall with serenity and goodwill. Choir, the stage is yours. ಎಲ್ಲಿಯೆಂದು ನಮ್ಮ ನೀನು ನಡೆಸು
ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಿಸು, ಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೀನು ನಡೆಸು. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನೀಗು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯ. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನೀಗು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬೇಗ ಸುಖದ ದಾರಿ ತೋರಿಸು, ನೋವನೀಗಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸು, ನೋವನೀಗಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸು. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಿಸು, ಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೀನು ನಡೆಸು. ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಿ, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿ. ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಿ, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನವು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನವು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ 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 ಗಣೇಶ, ಜಯ 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 ಗಣೇಶ. Felt thanks to our talented school choir for offering such a serene and soulful invocation that beautifully sets the tone for the evening. Every celebration deserves a warm and a heartfelt welcome. We now call upon Anushri or of Class 10 to deliver the welcome address. Let your words be the doorway through which this evening truly begins. Anushri, please come forward. ಸ್ವಾಗತವೆಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಹೃದಯವೇ ತೆರೆಯುವುದು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗೌರವ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವೆಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನದ ಶುದ್ಧತೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಲೈಟ್ to welcome each and everyone to this prestigious 33rd annual day celebration Navapallava. Firstly, I extend a cordial welcome to Sri A.B. Ramesh Bandi Siddegowda, MLA, Srirangapatna Constituency, Chairman, SESCOM. I welcome you, sir. I feel privileged to welcome Shri D. Uday Kumar, DDPI, Mysore. I welcome you, sir. It's my honor to welcome Shri Aryan Gandhadagudi, State President of Gandhadagudi Foundation. I welcome you, sir. It's a delight to welcome Rotarian Devaraju M., President, Rotary Club of Mysuru West. I welcome you, sir. It's my pleasure to welcome Rotarian Rudresh, Secretary, Rotary Club of Mysuru West. I welcome you, sir. With great joy, I welcome Rotarian Dr. Raghavendra Prasad, MD, President, Rotary West Association. I welcome you, sir. A warm welcome to Rotarian Dr. Chandra CG, Secretary, Rotary West Association. I welcome you, sir. Ramchandra CG, Secretary. I welcome you, sir.
It's my sincere pleasure to welcome Rotarian Shrikant Kanavi, Treasurer, Rotary West Association. I welcome you, sir. With great respect, I would like to welcome Mr. Manjunath M., Principal, Rotary West School, Dattagalli. I welcome you, sir. A heartfelt welcome to our distinguished and beloved Principal, Mrs. Purnima K.S., Rotary West School, Saraswatipuram. I welcome you, ma'am. I extend a gracious welcome to Rotary and Bhavani Chandra, Vice President, Rotary West Association. I welcome you, ma'am. I extend a respectful welcome to Rotarian Dr. B. Chandra, Past President, Rotary West Association. I welcome you, sir. Our audience to give big clap for everyone. I would like to welcome Rotarian PDG Shivanna. I welcome you, sir. Yes, ma'am. A warm welcome to Rotarian Belliyappa, MC member. I welcome you, sir. A sincere welcome to Rotarian Dr. Basavaraju. I welcome you, sir. Shashikala, Past President, Innerville Club of Mysuru West. I welcome you, ma'am. I would like to welcome Mrs. Shalini Chari in Innerville Club of Mysuru West. I welcome you, ma'am. I extend a warm welcome to all MC members, Innerville Club members, and dear Rotarians, and I also extend my heartily welcome to all the donors of Pratibha Puraskara. And I also like to welcome Netravati Prasad, ma'am. I welcome you, ma'am. I would like to welcome Mr. Shankar, Administrative Officer, Rotary West School. I welcome you, sir. I would like to welcome Mr. Shrikant. Welcome you, sir. I would like to welcome Mrs. Shrikant. I welcome you, ma'am. Last but not at all the least, with great enthusiasm, I would like to welcome our respected teachers, dear parents, choreographers, media people, and my dearest friends. I welcome you all. Wishing the event great success, let us look forward to a wonderful program ahead. Thank you. Our heartfelt appreciation to Anushri for delivering such a warm, graceful welcoming speech. Your words truly opened the evening with elegance. And on behalf of the whole gathering, I welcome you too. Light is the symbol of knowledge, purity, and enlightenment. Just as a lamp spreads grace with its soft glow, education illuminates the path of every learner. We request our dignitaries to step forward for the traditional lighting of the lamp. May the flame we kindle today ignite brilliance, wisdom, and hope in every heart present here. Dignitaries, please. दीपज्योति परञ्ज्योति दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरन्तु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಭೂಪಟವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಟ್ಟೆಯುಳ್ಳ ತಕ್ಕಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಕೋಹಂ ಬಹುಸ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುತು ಒಂದೇ, ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಮಾನವರು. ಈ ಸದ್ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗೋಣ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ, ಅದುವೇ ಐಕ್ಯತೆ. ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬ ಗಗನವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏಕತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣವಾಗುವುದಲ್ಲ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂದ್ರಧನುಷನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬಲ, ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಕಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನವಪಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಂತಹ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. We sincerely thank our dignitaries for gracing this moment with the ceremonial lamp lighting and invite Mrs. Usha. Ma'am, the stage awaits your words of honor. A very pleasant and good evening to one and all present here. Today we are honored to introduce our chief guest, Shri B. Ramesh Bandi Siddegowda, a respected leader from Mandya district. Shri Ramesh Bandi Siddegowda, born on 1975, is a three-time member of the Karnataka Legislative Assembly from the Srirangpatna constituency. He hails from Srirangpatna and belongs to a family with a strong political legacy. His father, Shri A.S. Bandi Siddegowda, served as the MLA of the same constituency in 1983 and 1985. Shri Ramesh Bandi Siddegowda pursued a diploma in electronics and telecommunication at D. Banmaya College, Mysuru. He first entered the assembly in 2008, winning against the renowned actor and Congress leader, late Shri M.H. Ambarish, representing Janata Dal. He retained his seat again in 2013 after setback in 2018. He joined the Indian National Congress and made a strong comeback in the 2023 Karnataka Legislative Assembly elections, securing 72,817 votes and winning by a margin of 11,137 votes. Recognizing his leadership and public service, he was appointed as the chairman of Chamundeshwari Electricity Supply Corporation, CESE, Mysuru, on 26 January 2024. Shri Ramesh Bandi Siddegowda is admired for his commitment to development, welfare of rural communities, and his accessible people-centric approach. Truly, we are privileged to welcome Shri B. Ramesh Bandi Siddegowda as our chief guest today, and we express a heartfelt gratitude for this gracious presence. Truly, we are very glad to have you here, sir, as the chief guest of today's function, and may I humbly request sir to address the gathering. Sir, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೋಟ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸಮಯ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೋಟ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ದಿವಸದ 33ನೇ
ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನವಪಲ್ಲವ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲಿತಂಥ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆನಾರು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, 15 ನಿಮಿಷನಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಂದ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮನಗಳನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ರಾಘಣ್ಣವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ತಡ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಂದೆ. ತಡ ಆದರೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು. ನಾನು ರಾಘಣ್ಣಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವೆಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಾಬುದಾನ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಬಾದಾಮಿ ಹಲ್ವಾನೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆನೋ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆನೋ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದನೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥರ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬರೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ. ಮೈಸೂರಂಥ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸನ್ನು ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವೆಸ್ಟ್ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನವಪಲ್ಲವ 2025ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಸ್ಟ್ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿಸಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಫೀಸನ್ನು ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಓದಬೇಕು, IAS ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಕನಸಿದೆಯೋ ಆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೀಸನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. 1,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅವರು. ಅಣ್ಣ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಬೇಕು, 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಣ್ಣ, ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ, ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀನಣ್ಣ ಅಂತಂದೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡುವ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಖರ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಥ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇದೇ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರತಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಮಗು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ, ಅದು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 95ಇಂದ 100ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. SLCಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಇದೆ. 1-2 ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದೊಂದು ಸಂಬಂಧ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. SLCಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಗಣ್ಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಸ್ನೇಹಿತಗಳು ಸುಮಾರು ಅವ್ರು ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ 35 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೋಟ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 55 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನನ್ನ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕರೀತಿದ್ರು. ಅವರು ಲೋಹಿಯಾವಾದಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ BSc LLB ಮಾಡಿದರು. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಲಾ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ, ಕುರಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಒಂದು 100-200 ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದನೇ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ, ಏನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕುಟುಂಬ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ, ಹಿರಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BSc ಮಾಡಿ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಲಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, G ಮಾದೇಗೌಡರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳು. ಈ KH ರಾಮಯ್ಯನವರ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಲ್ಲಿ BSc ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಭಾಳ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ 83ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ 85ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಧಿವಶ ಆದರು. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 45 ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿ, ಅನೇಕ ಆಳರಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಸಲ ಮೇಲ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂದ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರ ಕಾಲ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಂದರು. ಅವರು 3 ಬಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು 2008ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ 4 ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ 3 ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು 1 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟ, ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಂಥದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆ.
ಆ ಥರದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜಬಾರ್ದು, ನಾವು ದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ಇವೆರಡು ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಕೊನೆ ತನಕ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಬಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ತರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದನ್ನು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತೇನಾರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಂತ ಬಂದವನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆ ಥರದೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂದಡಿ ಇಡಲೇಬಾರ್ದು, ದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕದೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕದಿಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಮನವಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ದುರಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಒಳಪಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ SLC ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ರಾಘಣ್ಣನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರಾಘಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 125 ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ತೆಗಿತೀರಿ SLCಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ತೆಗೀರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾರ ತೆಗೀರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ ಯಾರು ಪಡಿತೀರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿ ನೀವು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ರಾಘಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಘಣ್ಣವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ನವ, ರಾಘಣ್ಣ ಇಲ್ದವರು ನೀನು ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರೋ ತನಕ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಶಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಹಿರಿದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರ್, we now proceed with the felicitation of our chief guest. May I request the dignitaries on the dais to felicitate our chief guest. Our warm gratitude to the dignitaries for honoring our chief guest with such grace and respect. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಭಾಗ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಯಥಾರ್ಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನಂಬಿಕೆ, ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ವರ್ಷ ಹೊರಳಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಟರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಾಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಪಾಠಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗಳು, ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ, ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪ ಈ ವರ್ಷದ ಪಯಣದ ಪಥ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಾರವೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವದಾ ಮಂಗಳಂ ಭವೇತ್. I am Mrs. Purnima K.S., Principal, Rotary West School, Saraswatipuram. A very warm welcome to everyone gathered here for Navapallava, annual fest of Rotary West School, Saraswatipuram. With a deep sense of pride and gratitude, now I would like to present the annual report for the year 2024 and 25. This year has been progressive, meaningful and productive year for all our students to showcase their achievements and talents, and also that reflects the hard work and dedication of our teachers as well as our students. Annual Day is not just an event, it's a reflection of learning and our growth and collective effort of our team. Now I take this proud moment to present the achievers of 2024-25 SSLC results. Hard work, determination and discipline of our students have brought laurels to our school. We wholeheartedly congratulate our achievers of this year. Our school has achieved good results in 24-25. Overall, 30 students appeared for the examination. 7 students got distinction. 14 students bagged first class and 4 students got second class. School toppers Anas Hassan Kolya and Naina, they secured 612 out of 625. Our 3 students secured centum. Anas Hassan Kolya secured centum in science as well as social science.
And Naina got centum in Hindi and social science, and Shamita, she got centum in science. On this occasion, management congratulated staff and students for their excellent efforts. Now it's time to visualize the events and achievements of our students throughout the year 24-25. On January 13th, our students celebrated Suggi Sambrama on the occasion of Sankranti festival. Our beloved President of Innerville Club of Mysore West, Srimati Shashikala, has also witnessed the event, and also our students performed for the cultural events. On 10th February, the new office bearers of RWA took charge for the year 25-26. The President was introduced to all the staff by the immediate past President Rotarian B. Dr. Chandra. On 15th March, we celebrated Women's Day in collaboration with Innerville Club of Mysore West and the female members of our Rotary Club of Mysore West. On May 28th, the school reopened for the academic year 25-26, and our students were warmly welcomed with sweets and chocolates. On June 5th, World Environment Day was celebrated. Rotarian Hanumant, MC member, was the key speaker on the day, and also he addressed on why do we need good environment. On June 9th, the Pratibha Puraskar program was organized by the management to honor SSLC achievers. Dr. K.C. Belliyappa, former Vice Chancellor and our MC member, felicitated the top scorers. Notably, 3 students from Saraswatipuram received a cash prize of Rs 5,000 for securing more than 600 out of 625. On June 20th, we performed Aksharabhyasa for nursery block students, initiating them into the world of learning with traditional rituals. On 21st June, International Yoga Day was celebrated. Our higher primary school teacher, Vijay Lakshmi, she is also a certified yoga trainer, guided students through yoga postures. On the same day, a talent and drawing competitions conducted in and outside the city. Let us congratulate all the achievers for bringing laurels to our institution. The management and staff proudly extend their heartfelt wishes to each one of them. As always, the school remains a strong backbone and constant support to our students through. So, respected dignitaries and ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ DDPI ಸರ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರೋಟರಿ ವೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಚೆಸ್ಕಾಂನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರೇ, ರೋಟರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ರವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಥೇಳಿ 14 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಥೇಳಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓದು ಬರಹ ಶಿಕ್ಷಣವೇ? ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಹಿಂದಿ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣವೇ? ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಾಯಶಃ ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? ಅದನ್ನು ಈಡೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ, ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ IAS ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2nd ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆರಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು 80 ತೊಗೋಬೇಕು, 90 ತೊಗೋಬೇಕು, ಔಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಜೀನಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು 10% ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10% ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ಗಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 80 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಒತ್ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರಲಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ, ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು APP ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, APP ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ AM, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದು 19th ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, 20th ಸೆಂಚುರಿ ಟೀಚರ್ಸು, 21st ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಇದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬರೀ ಒಂದಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಯೋಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ತುಂಬ ಹೈ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ಅಂತಹ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೇನೇನೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು, ಬಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಮ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಇದೆ, We are one ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿ ಆ ಇಂಡಿಯಾನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನದ ಕಣ್ಣು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿದೆಯೋ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ತುಂಬ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 12 ಇಯರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸ್ಕೂಲಿಂಗು ಓನ್ಲಿ 6 ಅವರ್ಸು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6 ಅವರ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 18 ಅವರ್ಸು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ನಡೆ, ನುಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಈ ಸಲ SSLCನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. 612 ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ. 1, 2, 3 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ 100 ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 90 ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, 85 ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಕುಕ್ರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟನು ಅಂತ. ಯಾರು 35 ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲೋ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿ ವಾಂಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಏನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ರೋಟ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಕರೆದು ನಮಗೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಂಕಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸದೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದೇ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The dignitaries for honoring our guest of honor with such warmth and respectful appreciation for your presence today. To introduce our esteemed guest of honor, we now call upon Sanjana P. of Class 10. ಸಮಸ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ಯನ್ ಗುಂದದಗುಡಿಯವರನ್ನು ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂದು ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪತ್ತು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೆರೆ ಬರ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಾಕಾಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡು ಉಳಿದರೆ ನಾಡು ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಿರುವವರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ಯನ್ ಗಂಧದಗುಡಿರವರು. ಮೂಲತಃ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ಎಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇವರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಮ್ಮನವರ ಮಗನಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಳಕಟ್ಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BSc ಪದವೀಧರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಇವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2017 ಗಂಧದಗುಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿರಂತರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ಲಸ್ ಕೇರ್ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ಯನ್ ಗಂಧದಗುಡಿಯವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಬಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿಯೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಆಗ್ತಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ಲೀನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಂಧದಗುಡಿ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯದುವೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಹಾರಾಜರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೇರಳಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಾವು 1/2 ಲೀಟ್ರ್ 1 ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೇ ಇದ್ರೂ 5 ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ 5 ಲೀಟ್ರದ್ದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಯೂಸೇಜ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಸಿಬೇಕು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜ ತಾನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನೇಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಇರೋ ವಾಸ್ತವ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು
ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮೊಬೈಲ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಸ್ವತಿಪುರಮು ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಳುಗಳು ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದೆ ಜಸ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, 18 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ತ್ರಿಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ನೋಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಬಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ 90% ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ವೆಹಿಕಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು DL ಏನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ ಕೊಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಗಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಈ ರೋಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರು, ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೇ MLA ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ರೊಂದು MLA ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೊಂದೇನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಾಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಕರೆದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗೋಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂಥ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ತಂದರೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗಿಲಿ, 100ಕ್ಕೆ 95 ಅಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗಿಲಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸಿರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you very much, sir, for your inspiring words. It's time to facilitate our beloved guest of honor. May I humbly request the dignitaries to felicitate sir. Thank you, dignitaries. Success is sweet, but the joy of achievement becomes even sweeter when celebrated. Today, we honor the hard work, perseverance, and talent of our students who have excelled in academics, sports, and co-curricular arenas. Let every prize remind them that their journey has just begun and many more victories await. We now begin the prize distribution ceremony. I request Mr. Suresh, Assistant Teacher, to take over. Good evening to one and all present here. Excellence is not an act, it is a habit. This award honors the habit of hard work. Respected dignitaries on the dais, today is a very special moment in our school annual day celebration, as we honor the students, those who excelled in academics previous year. I request dignitaries to give away the proficiency prizes. First, Adokshaja Jog LKG. Manvit BK, Bhavit S, UKG. Yuva R. Gowda, 1st standard. Nayana K, 5th standard. Advaitarya, 6th standard. Sanvi T, 7th standard. Vaishnavi L, 8th standard. Sanjana P and Anushri, both are sharing 9th standard. And 5 P.
ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ Anas, last year topper, previous year topper, and Nayana P. I request Nayana's parents can come on the dais and collect the prize. Thank you and congratulations once again to all the prize winners. Thank you. ನಮಃ ಪರಂ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಯೋ ಜೀವತಿ ಸ ಜೀವತಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ರೊಟೇರಿಯನ್ನರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಿಂದ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ PDG ಶಿವಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್ ಶರೀಫ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿ, ಶ್ರೀ AP ನಾಗೇಶ್, ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ರಾಶಿಂಕರ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಗೌಡ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ AJ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡನಾಯಕ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಹನುಮಂತ್ ಸಿಆರ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ GK, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಚಂದ್ರ B, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ SA, ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಂಜಿತ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ S. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವರ ಈ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮನ್ವಿತ್ BK, ರಚನಾ R, ಕುಷ್ಮಿತಾ R ಗೌಡ, ಕುಶಲ್ S ಇಂಚರಾಜಿ. 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಭುವನೇಶ್ MU, ಮೋಹಿತ್ K, ಗೋಕುಲ್ GR, ಆರ್ಯ, ಯುವ R ಗೌಡ. From 3rd standard, Dishant G, Nishika V, Prapti R, Drushil CS, Kanishka D. I request PDG Shivana sir, please do come on the stage. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದಾನಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನೋಡಿದೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜು R ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4, ಹೃದಯ್ ಕುಕ್ಕೇಶ್ರೀ, ವತ್ಸಾ HM, ಚಿನ್ಮಯ J, ಧನುಶ್ರೀ HS and ಸೂರ್ಯ. From class 4, Hriday Kukkeshri, Vatsa HM, Chinmaya J, Dhanushri HS and Surya. Suchit K, Nikhita G, Tanisha M and Pratham K.
I would like to call upon from class 5 Dhanush KL, Suchit K, Likam K. From class 6 Sanvi Gowda D, Nayana K, Dimple V, Yashwant H, Prasaktajit Hekadalli. From class 7 Advait Arya, Ritik Shah, Prithvi Tej, Arya and Banavi. I repeat, from class 7 Advait Arya, Ritik Shah, Prithvi Tej, Arya and Banavi. From class 8, Sanvi T, Sindhu, Sumukha D, Khushi and Pallavi. I request Innerville members to please join on the stage. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಸುನೀತಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಕೂಡ. ಶೈಲಜಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಕಣ್ಗುಡಿತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶೈಲಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇದು ಬಂದಿರಲ್ಲ. From class 9, Vaishnavi L, Ansa, Ghanika V, Dhriti Arya and Shreyas S. Ansa, Ghanika, Dhriti Arya and Shreyas. Prithvi J. Sundar, Rakshita C. and Dhruva V. Now I would like to call upon Anas Hassan Kolya and Naina P, who were the toppers in 10th board exam of 2024-25, who has secured 25. Please give them a big round of applause. And I request Naina's parent to come upon the dais and receive the prize. Naina's parents, please.
Now with a great pride and dignity, I would like to welcome the boy who is aspiring to be the next D. Gukesh, the youngest chess champion of our country, Master Hrithvik R, who has participated in the national level chess tournament of education. A hearty congratulations to this boy who has entered the national level chess tournament which has been conducted by the Department of Education, and I request all the parents to give him a big round of applause. We have another achiever who has showed his impeccable skills in karate and has bagged Blaster Shrikanta from class 8. Hearty congratulations to Shrikanta. And I would like to invite Varsha N, who has excelled in sports and cultural activities. Varsha N of class 9, who has excelled in sports and cultural activities. Congratulations, Varsha. Our next award, Shri R.V. Rangappa Memorial Award and Dr. Shanta Shekhar Memorial Award, sponsored by Mrs. Sujata Narayan, goes to Shreyas N of class 9, Shri Raksh of class 9 and Pratham Das of class 5. Now most deserving child award, Ankush Etsi of class 10, which is sponsored by Mrs. Shanta Naidu, former headmistress of Rotary West School, Saraswatipuram. A hearty congratulations to all the recipients. We wish you to achieve and excel even more in the future endeavors, and I thank all the Rotarians and the donors and the dignitaries on the dais for this felicitation. Thank you one and all. Leadership is not about titles. It is about vision, commitment, and the ability to inspire. We are honored to invite our respected President to deliver the presidential address. Sir, your words will surely add grace and depth to this evening. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸೌಂಡೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್, ನೋ, ಇನ್ನೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಈಗಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಬಾಬಣ್ಣವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂಗ್ತೀವಿ, ಹಾಗೂ DDP ಆದ ಉದಯ್ರವರಿಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬೇಗ ಹೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂದರೂ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಆರ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರುದ್ರೇಶ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಾದಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಣ್ವೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 2 ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆ ದಟ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 2 ಸ್ಕೂಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಕ್ಕಾರು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮರ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಬಾಬಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ.
ಸೊ ಅವರು ಬಂದ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಂಬರ್ 1 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ 54 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸೊ 33 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೋಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು 33ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ 1/10 ಒಂದು 15,000ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಜರರ್ಸಿಗೆ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ, ಬರೋ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ₹1 ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಂದ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 9 ಇದೆ, 5ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9 ಇದೆ, ಬಟ್ 5 ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ಬಿಕಾಸ್ 3 ಹೋದ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಲೇಟ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1-2 ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹೈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ಈ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಾರಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು ತುಂಬ. ಈಗ 2 ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಮೆರಿಟೋರಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ತುಂಬ ಹೈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೂ. ಈಗ ನಮ್ಮ DDP ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಓದೋದು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅನಿಸಿರಬೇಕು, ಬರೀ ಓದೋದಂತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು ಅದರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು ರಾವಣನ 10 ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ತಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸಮರ್ಪಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವ್ರದ ಸತತ ಹುರಿದುಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾವಿಶಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡು ಒಂದೊಂದೂ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಆ ಬಜೆಟ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ರೋಟರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್.
ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ PDG ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದವರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್, ಈವನ್ ನಾನ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಜನ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ 50% ನಮ್ಮ ನಾನ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವಾಸ್ ಸೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋದ ಸರಿ 7 ಜನ ಏನೋ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೆಂಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರವರು 7 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 35 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು 35 ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಕೆ ಅಂದರೆ 1.5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇವರೇ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಎನಿವೇ, ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಸ್ಟ್ ಹು ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಒನ್ನೊಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಮಸ್ತಾ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೇನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದಿರೋದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you very much, sir, for your inspiring speech. As every beautiful evening must come to a graceful end, it is time to express our heartfelt gratitude to all who made Navapallava a memorable celebration. We now invite Tulasi of Class 10 to deliver the vote of thanks. It stands alone. It stands on the quiet strength of many. It's time we acknowledge those silent pillars. Good evening to one and all present here. It brings me immense joy to express my heartfelt gratitude to each and everyone. Firstly, it's my earnest duty to convey gratitude to today's chief guest, Sri A.M. Ramesh Bandi Siddegowda, MLA, Srirangapatna Constituency, Chairman, SESCOM. Thank you, sir. I am truly honored to express a heartfelt thanks to Sri D. Uday Kumar, DDPI, Mysuru. Thank you, sir. It's my pleasure to extend my sincere gratitude to Mr. Aryan Gandadagudi, State President of Gandadagudi Foundation, Karnataka. Thank you, sir. It's a pleasure to thank Rotarian Devraju BM, President, Rotary Club of Mysuru West. Thank you, sir. It's my honor to thank Rotarian Rudresh, Secretary, Rotary Club of Mysuru West. Thank you, sir. With reverence and grace, I would like to thank Rotarian Dr. Raghavendra Prasad, MD, President, Rotary West Association. Thank you, sir. It's a delight to thank Rotarian Ramchandra, Secretary, Rotary West Association. Thank you, sir. It's a truly gratifying to thank Rotarian Shrikant Kanave, Treasurer, Rotary West Association. Thank you, sir. With great respect, I thank Mr. Manjunath, Principal, Rotary West School, Datgalli. Thank you, sir. A heartfelt thanks to Mrs. Purnima K.S., our beloved and supportive Principal, Rotary West School, Saraswatipuram. Thank you, ma'am. It's a moment of genuine pride to thank Rotarian Dr. B. Chandra, past President, Rotary West Association. Thank you, sir. It's my privilege to extend my sincere gratitude to Rotary and Bhavani Chandra, Vice President, Rotary West Association. Thank you, ma'am. It's my honor to thank Rotarian PDG Shivanna. Thank you, sir. I would like to thank Rotary and PDC Shailaja Shivanna. Thank you, ma'am. I'm honored to thank Rotarian Belliyappa. Thank you, sir. It's indeed my pleasure to thank Mrs. Sunita Bhaskar, MC member. Thank you, ma'am. I would like to thank Mrs. Shalini Chari, Inner Wheel Club member. Thank you, ma'am. I would like to thank Mrs. Revati Reddy. Thank you, ma'am. I would like to thank Mr. Basuraju. Thank you, sir.
I would like to express my heartfelt thanks to all MC members, Rotarians, Inner Wheel Club members, and donors. Thank you. Thank you very much. A heartfelt thanks to Mr. Shankar, Administrative Officer, Rotary West School. Thank you, sir. My sincere thanks to Mrs. Sushma Kiran, Vice Principal, Rotary West School, Saraswatipuram. Thank you, ma'am. Last but not the least, with deep appreciation, I would like to thank our teachers, parents, choreographers, media people, and my dear friends. Thank you. We extend our heartfelt thanks to Tulsi for expressing gratitude on behalf of the entire institution with such clarity and grace. I request all the dignitaries on the dais to occupy the seats in the front row of the audience gallery.